सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। जार्जिया च बाइडन ने पलटी बाजी, ट्रंप नूं पछाड़ बनाई 917 वोटां दी लीड। जार्जिया जिते तां बाइडन दे होणगे 269 इलैक्टोरल वोट, बहुमत तो सिर्फ एक वोट का फासला रहेगा बाकी। पंजाब च ट्रेनां चलण दा रस्ता साफ, किसानां ने रेलवे ट्रैक तो धरने चुकने कीते शुरू। हुण रेलवे स्टेशनां दे बाहर कीते जा रहे ने विरोध प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर चुकी किसानां दे हक दी आवाज़। अमृतसर च कीती रैली, केंद्र सरकार दे नाल अपनी सरकार दे फैसलिਆਂ खिलाफ भी खड़े कीते सवाल। किसान संघर्ष के मुद्दे ते पंजाब भाजपा च भी पई तरेड़। साबका भाजपा मंत्री सुरजीत जानी ने अपनी ही पार्टी के फैसलों को दस्सिया गलत। क्या किसानां नाल जल्दी करनी चाहिए है गलबात। अते अज ईडी सामने फिर पेश नहीं हुए रनिंदर सिंह। रनिंदर के वकील मुताबक उन्हों का होया कोरोना टैसट। रनिंदर के नाल कैप्टन भी हुए क्वारंटाइन। तो हुण खबरां दा विस्तार। अमरीकी राष्ट्रपति चोणां च बाइडन जित के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। बाइडन ने जार्जिया च ट्रंप उत्ते 917 वोटां की लीड बना ली है। अज ही इत्थे चोण नतीजों का भी ऐलान किया जा सकता है। जेकर बाइडन जार्जिया जितते हैं तो उन्होंने 269 इलैक्टोरल वोट हो जाएंगे, जो बहुमत के आंकड़े तो सिर्फ एक वोट घट है। अमरीकी राष्ट्रपति चोण की दौड़ विच बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप तो अपना फासला होर वधा लिया। बाइडन के जार्जिया विच 917 वोटां की लीड हासिल कर लैण की जानकारी मिल रही है। कुछ समा पहला तक ट्रंप के 600 वोटां नाल अगे चलण दीआं रिपोर्टां आ रही सन। इत्थों के अधिकारी शुक्रवार नूं ही फाइनल नतीजे का ऐलान कर सकते हैं। जेकर बाइडन जार्जिया च जित हासिल करते हैं तो उन्हां दीआं 269 इलैक्टोरल वोटां हो जाणगियां, जो बहुमत के अंकड़े 270 तो सिर्फ एक वोट घट है। इस तो इलावा जेकर वो जार्जिया के नाल नेवाडा, एरीजोना या पेनसिल्वेनिया भी जितते हैं तो ट्रंप की चुनौती बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बाइडन अमरीका के अगले राष्ट्रपति चुन लए जाएंगे। जार्जिया च आखिरवार डेमोक्रेट पार्टी ने 1992 च जित दर्ज की सी ਅਤੇ 4 साल पहला ट्रंप ने 2 ਲੱਖ तो ਵੱਧ वोटां नाल हिलेरी क्लिंटन नूं मार दित्ती सी। एटलांटा विखे पिछले हफ्ते हुई एक चोण रैली दौरान बाइडन ने कहा सी कि जेकर वो जार्जिया जित गए तो समझो सारियां स्टेट्स जित गए। हुण बाइडन का यह सुपना सच होने के करीब है और उन्होंने ट्रंप उत्ते 917 वोटां की महत्वपूर्ण लीड हासिल कर ली है। पंजाब च अज तो ट्रेन सेवावां शुरू हो सकदियां ने। संसद च 3 खेती बिल पास होने मगरों किसानां दे प्रदर्शन कारण पंजाब च ट्रेनां 24 सितंबर तो बंद सन। हुण पंजाब सरकार ने रेल मंत्री नूं सुरक्षा का भरोसा दिता है। किसानां ने भी रेलवे ट्रैक तो अपने धरने हटाने शुरू कर दिते ने। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मुताबक जिवें ही ट्रैक क्लीयर होणगे, जांच तो बाद तुरंत रेल सेवा शुरू कर दी जाएगी। किसान अंदोलन कारण पिछले 1 महीने तो पंजाब विच बंद ट्रेन सेवावां अज तो मुड़ शुरू हो सकदियां ने। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस राही ये जानकारी दी है। इस तो पहला धरना दे रहे किसानां ने भी 20 नवंबर तक माल गड्डियां लंघण की इजाजत देने का फैसला किया सी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि पंजाब सरकार ने रेलवे नूं भरोसा दिता है कि सारे रेल ट्रैकों तो प्रदर्शनकारी सवेर तक हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि 31 रेल मार्गों चों 14 खाली हो चुके हैं। यादव ने कहा कि सूबा अधिकारियों और RPF की सांझी टीम बनाई गई है, जो पंजाब विच ट्रेनां सुरक्षित चलाउण दे हालात का जायजा लवेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे दीयां मेंटेनेंस टीमां तैयार ने और जिवें ही पटड़ियां रेलवे के कंट्रोल च आ जाणगियां तां वो ट्रेनां चलाउणियां शुरू कर देणगे। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल मुख्य सचिव पंजाब का मुझे फोन आया था शाम को, और उन्होंने हमको ये बताया था कि ब्लॉकेट खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। और तुरंत हमारे DG RPF और DG पुलिस की कल भी बात हुई थी, और तुरंत एक जॉइंट टीम उसको एक तरह से जॉइंटली सर्वे कर रही है। और सुबह तक तो कल तक 32 ब्लॉकेट थे, सुबह एक ब्लॉकेट हटा था, 31 थे। अभी जो रिपोर्ट आई है कि 14 ब्लॉकेट और हट गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है और रेलवे पूरी तरह से तैयार है।
और हम बिल्कुल समन्वय बनाए हुए राज्य सरकार से डीजी आरपीएफ, डीजी पुलिस के साथ हमेशा लगातार संपर्क में है। और हमको ये बताया गया है, अभी कुछ देर पहले ही डीजी आरपीएफ ने बात की डीजी पुलिस से, ये बताया गया है कि कल तक जो ब्लॉकेड हैं वो भी सब हट जाएंगे। तो हम पूरी तरह से तत्पर हैं, ज्वाइंटली चेक कर रहे हैं, और जैसे ही ब्लॉकेड खत्म होता है एक हमारी मैंडेटरी मेंटेनेंस प्रोटोकॉल होता है, उस पर हमको अपनी एक मेंटेनेंस ट्रेन चला के उसका ट्रायल करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है। वो हम तुरंत जल्दी से जल्दी करके, और जैसे ही ब्लॉकेड खत्म होता है और जिस तरह से राज्य सरकार ने हमको सुरक्षा का जो भरोसा दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि पंजाब में भी हम अपने पैसेंजर ट्रेन चला पाएं, गुड्स ट्रेन चला पाएं। और ये जो फेस्टिवल का सीजन है इसमें हमने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा हमने आकलन कर रखा है स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में देते हुए कि पंजाब से लोग इस फेस्टिवल सीजन में कहां कहां यात्रा करना चाहते हैं, उन सबका एक खाका तैयार करके हमने बिल्कुल तैयार किया हुआ है। और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी पंजाब में भी उसी तरह से ट्रेनें चले जैसे भारत के दूसरे हिस्से में ट्रेन चल रही है। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। जो मीटिंग अभी आज माननीय रेल मंत्री जी के साथ हुई थी, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पंजाब के आए थे और उस मीटिंग में मैं था, और उस मीटिंग में भी यही बात माननीय रेल मंत्री ने कहा कि जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होगा, जैसे ही ट्रैक और स्टेशन परिसर में भारतीय रेल अपना मेंटेनेंस का काम कर पाएगी और उनके कंट्रोल में आएगा और सुरक्षा की जो आश्वासन दिया जा रहा है उसके बाद से तुरंत ट्रेन चलाई जाएगी। और जहां तक एक कहीं पे न्यूज रिपोर्ट देख रहा था कि कोई माननीय मंत्री जी ने कोई फार्म बिल से उसको लिंक किया, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं वहां पे बिल्कुल उस मीटिंग में था और माननीय मंत्री जी ने केवल फार्म बिल के बारे में जो उसके फायदे हैं और जो एक पत्रों का आदान प्रदान हुआ था उस पत्र को पढ़ के बता रहे थे कि जो फार्म बिल के फायदे हैं वो क्या फायदे हैं वो बता रहे थे। बट कहीं भी कभी से माननीय मंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि जो ट्रेन चलाना है उसका कोई लिंकेज फार्म बिल से है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 किसान मारू काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 21 ਤਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸੈਲੋ 'ਚ ਮਾਲ ਭਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ
ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਆਪਦੇ ਸੈਲੋ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਪਾਵਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਮੋਟਰ ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਤੇ ਐਸਪੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵੀਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਵਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੱਟਾਂ ਪੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਂਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦਊ, ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਜਾਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲੂ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜੂ, ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਵਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲਓ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੁਟਾਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। 10-10, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਫਲਾਨਾ ਮੋਦੀ, ਢਮਕਾਣਾ ਮੋਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾ ਕੇ 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਦਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤੁਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਬਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਆਕਰੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਦਾਰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ 2022 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 117 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 150 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਰਣਿੰਦਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ। ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰਣਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਨੇ ਰਣਿੰਦਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਣਿੰਦਰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਲੀ ਹੈਲਥ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਰਣਿੰਦਰ ਨੇ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਣਿੰਦਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਰੋਪੀ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 232 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੋਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਮਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 295 ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੀ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ DGP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਤਫਾ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ 1986 ਬੈਚ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਰਿਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ 5 ਆਫਿਸਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੈਟ ਦਾ ਉਹ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਬੋਰਡ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਤਫਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਨਸ ਦ ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਮਸ ਵੀਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਹਾਊ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਟੈਕਲਡ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰ। ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਯਾਚੀਕਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੋਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਪਨ ਫॉर ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨ ਫਾਈਲ ਹਿਸ SLP ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੁੱਕੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
इस हमले 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PR ਸੀ ਜੋ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਲਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਬਣਾਈ 917 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ। ਜਾਰਜੀਆ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 269 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟ। ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਵੋਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਤਰੇੜ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ। ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ। ਰਣਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹੋਏ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।